قیامت ٹوٹ پئی ہے اچانک ہی 10 بجے رات دے وہ سیدھا دیواراں دی وجہ نال بچہ پہلے ہی پیراں تے کھڑا نہیں سکدا ایک پیر تو پہلے معذور ہے پیا ایک بچی ہاتھ تو معذور ہے دو بچے ہن شہید تھی گئے کیونکہ میری غربت نے میرے فن کا اڑایا ہے مذاق، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں۔ جب واقعہ ہوا چھت گری گھر کی تو بہت زوردار آواز آئی تو یہ باہر چیخ چلا رہا تھا، اے اللہ ہم تیری رضا پہ راضی ہیں۔ محسن نقوی صاحب ادھر بھی رخ کر لیں۔ جی ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف ساؤتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان قاری مرید حسین حمر۔ ناظرین اب جہاں پہ میں موجود ہوں یہ مظفر آباد ہے، گنجان آباد علاقہ ہے اور اس کا وارڈ نمبر 10 میں ہم کھڑے ہیں اور یہاں قیامت ٹوٹ پڑی۔ اور کیا قیامت ٹوٹی؟ کیونکہ میری غربت نے میرے فن کا اڑایا ہے مذاق، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں۔ ایک گھر میں چھت گرتی ہے اور ایک بچی جس کا نام سیرا اور ایک بچہ جس کا نام سبحان، وہ دونوں شہید ہو جاتے ہیں۔ اور وہ بندہ بہت غریب ہے، اپنے خاندان کی کفالت بھی نہیں کر سکتا تھا، دیواریں کچی تھیں تو وہ دیواریں نہ بنا سکا، جس وجہ سے ان کا یہ حادثہ ہوا۔ اب ہم حکومت پاکستان سے سی ایم پنجاب محسن نقوی صاحب، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب اور جناب کمشنر ملتان، ڈپٹی کمشنر ملتان سے میری گزارش ہے کہ خدا را آپ کرم کیجئے، آپ تشریف لائیے اور کچھ نہیں، کیونکہ جو بچے شہید ہوئے ان کا تو ازالہ قیامت تک ہو ہی نہیں سکتا۔ بابا جی کیا نام ہے تہاڈا؟ کامران عزیز۔ کامران عزیز صاحب کیوں تہاڈی چھت ڈٹی ہے؟ چھت ککڑیاں ٹوٹے ساڈے ہے پی چھت بال سو تے پن ڈو بال پوتے کہ میں بہت غریب آدمی مزدور آدمی پوری گرے نے کوئی شے نہیں میری گنجائش ہے نہیں بال میرے جانا دا ازالہ نہیں دے سکتا، مکان کو مہربانی دی مہربانی ہوتی۔ جینے والوں پہ صدا بہت غریب آدمی ہے جی، مستحقن مزدوری کریں دے کوئی سر روزگار گئے نہیں، بیچارے تو مکان ڈہ گئے، دو نوجوان بیٹی بیٹا اللہ کو پیارے تھی گئے، جانا کوئی ادارہ گیا نہیں، ان کو مالی مدد کی تھی وجہ اور گھر تعمیر کر دیتا وجہ تاکہ بچیاں کو چہرنا ساتھ بہت تنگ دست آدمی ہے انہوں تے قیامت ٹوٹ پئی ہے اچانک ہی 10 بجے رات دے وہ سیدھا دیواراں دی وجہ نال بچہ پہلے ہی پیراں تے کھڑا نہیں سکدا ایک پیر تو پہلے معذور ہے پیا ایک بچی ہاتھ تو معذور ہے دو بچے ہن شہید تھی گئے۔ حکومت پاکستان دے نال اپیل ہے، ساری ریکویسٹ ہے کہ انہاں نال تعاون کیتا ونجے، کم از کم انہاں کو چھت دتی ونجے جو گورنمنٹ دی پالیسی ہے۔ صحیح آخر چاہتے ہیں انہاں دی وڈی بیٹی ہے اور ایک ماں کو مزدور ہے، بہوں ہی شودن تارے سامنے گھر سارا برباد تھی کہ بیچارے ہمسایہ انہاں دے اساں انہاں گورنمنٹ کو اپیل کلے سوں انہاں دی امداد کیتی ونے، مالی امداد کیتی ونے، بہوں ہی نہیں آئے تھے ہن انہاں دا ایو کوئی جہاز تارا کشا کہ نہیں باہر بیٹھے تھے، کوئی آسرا کہ نہیں، اتنی گنجائش کہ نہیں کہ اپنا مکان شکان بڑھا سکیں۔ جی بابا جی ایسے ہی کامران دے بچے دو فوت تھی گئے، بہوں ہی غریب آدمی مزدور امداد کرو۔ تہاڈے کیا لگدے ہیں؟ جماعت تہاڈے نواسے جی جڑی بچی تے بچہ تہاڈے نواسے جی ہاں، انہاں دی خاص طور تے جڑا ہے نا یہ دار و مدار یوں چیز پوری ہیلپ کرو۔ جب واقعہ ہوا چھت گری گھر کی تو بہت زوردار آواز آئی تو یہ باہر چیخ چلا رہا تھا، بڑا بہت چلا رہا تھا، یہ شور مچا رہا تھا، آؤ بھئی مجھے بچاؤ، میری مدد کرو، میرے بچے نیچے آ گئے ہیں، چھت یعنی کہ گر گئی ہے، میری مدد کرو۔ پھر سب شور پڑ گیا، بہت شور پڑا، اتنا شور پڑا کہ اہل علاقہ کے کافی لوگ کٹھے ہو گئے، تقریباً 150 سے 200 افراد کٹھے ہو گئے۔ پھر ہم نے ان کو
बच्चों को कहा कि जल्दी करे, कोई मिट्टी हटा रहा है, कोई ईंटें हटा रहा है, कोई लकड़ी की कड़ियाँ हटा रहा है, कोई ईंटें हटा रहा है, यानी कि बहुत कुछ उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अहले इलाका ने बहुत अल्लाह की तरफ से कोई ऐसी मदद उतरी कि उन्होंने बहुत तावन किया अहले इलाके ने। मलबा बहुत ज़्यादा था, उनको निकालते निकालते काफ़ी टाइम लगा। मैं बच्चों को हिदायत ज़रूर देता रहा। वुज़ू मेरा था, मैंने खाना काबा की तरफ मुंह करके मैंने अज़ानें देने शुरू कर दी। इतनी अज़ानें दी 40 से 45 मिनट तक मैं अज़ानें देता रहा। मुझे मेरा ईमान और यकीन है कि मैंने जब कहा कि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह तू ही सबसे बड़ा है, तू ही सबसे बड़ा है, तू ही इबादत के लायक है, तेरे सिवा हमारा कोई नहीं। यकीनन अल्लाह की मदद उतरी। वो यकीनन जो मदद कर रहे थे वो इंसान नहीं थे, इंसानों की शक्ल में थे। मेरा ईमान और यकीन है तो यकीनन अल्लाह ने फरिश्ते उतारे। 1.5 घंटे में ये सारा मलबा हटाया। 2 जो थे, एक यानी कि कामरान का बेटा, नौजवान लड़की बेटी, वो 19 साल की इसकी उम्र थी, और एक बेटा जिसकी उम्र तकरीबन 12 से 13 साल थी, वो डेड बॉडी उनकी निकली, वो एक्सपायर हो चुके थे। बाकी जो थे वो ज़ख्मी थे। एक बिल्कुल इंतहाई सीरियस ज़ख्मी था। फ़ौरन 1122 वाले आए, वो लेकर फ़ौरन निश्तर एमरजेंसी में पहुंचे। उसको ऑक्सीजन भी लगी, फर्स्ट एड भी दी गई, यानी कि ज़ेर इलाज है। बाकी बच्चियाँ हैं, वो भी कोई सी को फ्रैक्चर हुआ, लेकिन यह है कि जान बच गई है। लेकिन ये जो जान चली गई है, नौजवान बेटी, नौजवान बेटा, ये इतना बड़ा सानिया है, उसका नेमुल बदल तो कुछ भी नहीं हो सकता। सारी दुनिया को एक पलड़े में रख दिया जाए, इतनी माल और दौलत को रख दिया जाए, और वो नेमुल बदल कतई नहीं हो सकते। लेकिन अल्लाह की रज़ा पर हम राज़ी हैं। यही अल्लाह को मंजूर था, क्योंकि अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम इस मुसीबत की घड़ी में, इस बहुत नागहानी लम्हे के अंदर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और हम ये कहते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह, हम तेरी रज़ा पे राज़ी हैं। उसका नेमुल बदन तो तेरा लाख करोड़ अरब एहसान है, इसमें कोई हिकमत होगी। लेकिन वो मेरा भांजा जो कामरान अजीज़ है, वो निहायत गरीब है। यकीनन वो गरीब है तो इस कमरे में उसकी फैमिली यानी कि सोई हुई थी। गरीब है तो वो ऐसा कमरा, जबकि पता था ये बहुत पुराना कमरा बना हुआ था, कम से कम 50 साल पहले का ये बना हुआ है। वरना कौन कहता है जिसके पास पैसा हो, वो कौन किसका दिल करता है मेरे पास पैसा भी है और कच्चे कमरे में मैं। यकीनन उनकी मजबूरी थी, उनके पास कुछ नहीं था। वो लंडे का काम करता है, बस वो ताज़ी पैसे जो 500-700 मिलता है उसे वो रोज़ाना बस वही रोज़ी पानी उसका। हम हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करते हैं, वज़ीर आला पंजाब जनाब मोहसिन नकवी साहब से। वो इंतहाई शरीफुल नफ्स इंसान है, अहले दर्द हैं। मैं अल्लाह का लाख करोड़ अरब एहसान करता हूँ जिसने हमें मोहसिन नकवी की शक्ल में वज़ीर आला दिया, जो इंतहाई मिलनसार, इंतहाई वर्कर आदमी। और देखो गलियों में जा रहा है, कहीं यानी कि बाज़ारों में जा रहा है, जहाँ भी इस किस्म का वाक़या होता है भाग के आता है। मैं उससे दर्दमंदाना अपील करता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब, मोहसिन नकवी साहब, मोहसिन नकवी साहब, इधर भी रुख कर लें। आमीन। अल्लाह यानी कि आपको इतना इसका दर्जा देगा, हम देने वाले नहीं हैं। कुलिल्लाहुम मालिकल मुल्क तोतिल मुल्का मिम्मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। हम यानी कि दर्दमंदाना अपील करते हैं पंजाब के वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब से, वो यहाँ हमारे आएँ, ज़ख्मों पर मरहम रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको और बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देगा। जी नाज़रीन, जिस तरह के देखा कि जहाँ पे ये क़यामत टूटी, वो बंदा इतना गरीब था कि उसकी छत नहीं थी, उसका मकान कमज़ोर था, कच्चा मकान था। वो मजदूर आदमी है, खुद भी मजदूर है, बच्ची भी मजदूर है, और ख़ानदान में मजदूर ख़ानदान है। और ये इतना बड़ा वाक़या हुआ। और जहाँ पे मैं गुजारिश करूंगा कि जहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं, यहाँ पे जो शहीद हुए, देखें उनका हाल, ये 4 पे भी टूटी पड़ी है और कच्चा मकान था, दीवारें गिर गई, क्योंकि वो शख्स मजदूर है। और वहाँ के तकरीबन तमाम शुरफा ने बताया कि वो बेचारा कभी दिहाड़ी लगती है, कभी नहीं, लंडे की फेरी लगाता है, और खुद उस टांग से मजदूर है, बच्चियों के हाथ से मजदूर है। बहुत गरीब और मफलूक हाल है। जो भी मुखैर हज़रात सुन रहे हैं, और मैं खसूसन हुकूमत, क्योंकि हुकूमत तो माँ होती है, रियासत तो माँ होती है, और गरीबों को अपने गोश में लेती है।
यानी खुद बंदा मजदूर है और 2 शहीद हो गए हैं, एक बच्ची शहीद हो गई, एक बच्चा शहीद हो गया, छत उसकी गिर गई, रहने के लिए जगह नहीं। तो खुदारा सीएम पंजाब, वजीर आजम, कमिश्नर और तमाम मुख्तदर के जो भी सुन रहे हैं और जो भी मुखैर सुन रहे हैं, बिल्कुल इनको मकान बना कर दिया जाए और इनका कम से कम इतना वजीफा लगाया जाए कि जो बाकी उनकी जिंदगी है वो तो अच्छे तरीके से गुजर सके, क्योंकि जो बच्चे शहीद हो गए उसका दुख तो क़यामत तक खत्म नहीं हो सकता। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह सीएम मोहसिन नकवी साहब इंतहाई खुदा तरस इंसान हैं, वो जब भी मुल्तान दौरा करेंगे तो इस खानदान के पास जरूर आएंगे और इनका इंशाअल्लाह इनको मकान भी बनवा कर देंगे और इनके दुख में वो बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला मोहसिन नकवी साहब आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। मुझे उम्मीद है कि आप इंशाअल्लाह जरूर तवज्जो फरमाएंगे और इन गरीबों को जरूर मकान बनवा कर देंगे और इनका अजाला करेंगे।